वरियावी बाजार जो है मेघवाड़ कॉलोनी खाते एक श्रीजीना मंडप ऊपर जो है अमुक जो नानी उमरना छोकराओं द्वारा जो एना ऊपर जो है पत्थर मारवामां आवेला था। तात्कालिक जो बंदोबस्त ऊपर जो पुलिस हाजिर थी आ बधा लोगों जो डिटेन करीने जो है त्या अपना चौकी पर लई गया। પછી चौकी पर जो है फरियाद लेवानी तजवीज चालू करवामां आवी हती। जे ते वखते जो है अमुक अपना लोको भेगा थई गया जो है अने एना पछी जो आ लोको रजूआतो करवाना चालू करे आरोपीओना विरुद्धमां जो है कि कायदाकी कड़क पगलां लेवामां आवे। दरमियान आ कार्रवाई चालती हती त्यारे जो है अपना आ पूरा समग्र विस्तार जो हमारा कॉम्युनल संवेदनशील विस्तारों है त्या जो है अपना मुस्लिम समाजना जो लोग त्या भेगा थईने जो है पछी तो आर्ग्युमेंट थया ने पत्थर मारा जो चालू करे ने पछी पुलिसे आ टोळाने विखेरवा माटे जो है टोळाने विखेरवा माटे जो कार्रवाई करी जो है आमां जो अमुक टीयर गैसना सील छोड़वामां आवेला अने लाठीचार्ज करी टोळाने विखेरवामां आवेला अने पछी जो है आ समग्र विस्तारमां जो है વધુ પોલીસ બધા અધિકારીઓ પહોંચીને જો ક્રાઇમ બ્રાન્ચ ટીમ એસઓજી ટીમ સ્થાનિક પોલીસની ટીમ સાથે જો કોમ્બિંગ કરેલ અને કોમ્બિંગમાં કુલ 28 જેટલા લોકોને જો ડિટેન કરવામાં આવેલા અત્યાર સુધી જેના જો ધરપકડ ગુનાઓ દાખલ થયા 3 ગુના દાખલ કરવામાં આવેલા અને આ લોકોને ધરપકડ કરવાની જો બી તજવીજ છે આ ચાલુ છે જો અને જ્યારે આ ત્યાં જો અમારા કમાન્ડ એન્ડ કંટ્રોલ રૂમના સીસીટીવી કેમેરાથી આ એરિયા એકદમ કાફી સારી રીતે જો કવર્ડ એરિયા છે અને એના જો ફૂટેજીસના આધારે અને સાથોસાથ जो घણા બધા जो લોકોના મોબાઈલમાં जो वीडियो लीधा था एना आधारे जो है અને અમુક जो अपने मीडिया मित्रों भी मदद थी जो जेटला भी अपने फूटेजेस મળ્યા એના હિસાબથી અમે લોકો जो है આરોપીઓના जो શોધખોળ કરીને કોમ્બિંગ દરમિયાન પકડા અને પછી પણ આગળ પણ એના ઇન્ટ્રોગેશનમાં જેટલા બીજા આરોપીઓ છે એના પકડવાની તજવીજ ચાલુ છે અને जो 3 ગુનાઓ દાખલ કરવામાં આવેલા છે। પહેલા ગુના जो દાખલ થયા છે આ जो 6 जो जुनाइल एक्ट प्रमाणे जो नाना बाळको है एना विरुद्ध में जो पत्थर माराया था एना विरुद्ध में राइटिंग विथ कम्युनल मतलब कोई बीजा ने जो धार्मिक भावना न उश्केरणी ने जो सेक्शनों है एना हिसाब थी जो बीएनएस ना 189(1), 189(2), 192(98) जो नया कायदा प्रमाणे दाखिल करवामां जो जूना कायदा आमां नट सेल्फ डेफिनेशन कहीए तो राइटिंग अने धार्मिक लागणी दुभा एवा कृत करवाना जोईए। પછી બીજા જો ગુનાઓ સરકાર તરફે દાખલ કરવામાં આવે છે જેમાં ચોકીના પીએસઆઈ जो है શ્રી રાઠોડ તરફથી કે ટોળાના વિરુદ્ધમાં કે જો ટોળા પથ્થર મારા અને પથ્થરમાં લોકોને બી ઇન્જરી થઈ છે અને પુલિસને બી ઇન્જરી થઈ છે એના હિસાબથી જો બીએનએસના સેક્શન જો નવા કાયદા પ્રમાણે બીએનએસ 109, 115(1), 189(1) વગેરે દાખલ કરવામાં આવે છે જેમાં 307 ના કલમો છે। જૂના અગર પ્રમાણે में बात करिए तो अपना जो है मृत्यु निपजाए आ प्रकार कृत्यो कलमों है साथोसाथ पुलिस ऊपर जो असॉल्ट भी कलमों है एम जो लोगों जो ग्रीवियस इंजरीज थी है एना कलमों लगाड़वामां आवेली है जो है अने जेमां कुल अत्यार सुधी 28 जेटला आरोपीओना अपने डिटेन करीने एना जो कायदाकीय रीते धरपकड़ करवानी कार्रवाई चालू है। त्रीजा जो गुना दाखिल करवामां आवेला हता आ गुना जो कतारगाम गेट जेना बोले जो लाल गेट पुलिस स्टेशन में आवे छे अत्यार जो ब्रिज नीचे जो अमुक गाड़ीओ ऊभी हती जूनी गाड़ीओ एना सळगावाना प्रयत्न करवामां बे गाड़ी कांच तोड़वामां अने बे गाड़ी लगभग सळगाववामां आवी तो एना विरुद्ध में जो टोळा हता टोळा विरुद्ध में भी फरियाद जो है पुलिस तरफे दाखिल करवामां आवी छे। आ जो बीएनएस ना जो कलम 189(1), 189(2) एटले मतलब कि एना आर्सनिंग करवाना अने नुकसान करवाना कलमों हेठळ जो आ गुनाओ दाखिल थया छे। तमाम अलग अलग जो टीमों अमे लोको बनावी छे जेमां क्राइम ब्रांच एसओजी अने स्थानिक पुलिसना अलग अलग जो करीब 6 जेटला टीमों अमे बनावी छे जो तपास करवाना आरोपीओ जेटला भी वॉन्टेड आरोपीओ हमारा है एना शोधवाना आरोपी पकड़वाना एक टीम है हमारी पूरी टेक्निकल टीम जो जेटला भी फूटेजेस है एना अभ्यास करीने जो एकदम साचा आरोपीओ है जो आमां आ प्रकारनो माहौल खराब करेला है एना जो है अमे एना पकड़वा माटे जो तजवीज करवा माटे आ टेक्निकल टीम करशे अने पछी क्राइम ब्रांचो अने एसओजीनी टीम आ लोको जेटला भी गुનેગારો છે एना पकड़वानी कामगीरी करशे। अने अत्यारे सवारथी पूरा बंदोबस्त भी है। गई काल रात हम लोग ड्रोन भी उपयोग चालू है अत्यारे भी ड्रोन उपयोग थी पूरा एरिया जो है पूरा एरिया पूरा सर्वेलन्स करवामां आवी रह्या छे। संपूर्ण शांति है एरिया में पुलिस डिप्लॉयमेंट है राबेता मुजब लोगों लाइव चाले छे अने जेटला भी हूँ बधाने खातरी आपू छूँ कि जेटला भी आमां गुનેગારો हता जेटला भी लोग आमां सामिल हता तमाम लोगों पर कड़क कड़क पगलां लेवामां आवशे। अने साथोसाथ आपने जानकारी माटे गई काले कुल 13 जेटला कम्प्लेन अमारे 100 नंबर पर आई थी आज विस्तारना लईने अने घणा बधा जो सोशल मीडिया पर अफवाओ बारे में आई थी एक पण बात साची नहीं थी जो है
તો બધા લોકો અમુક લોકો બેઠા બેઠા બી અફવાઓ ફેલાવે છે. તો કોઈ બધા લોકો સે રિક્વેસ્ટ છે, કોઈ અફવા ઉપર આપ ધ્યાન નહીં આપો જોઈએ. આપના વિસ્તાર માટે અગર કોઈ પ્રશ્નો કોઈ અફવાના માધ્યમથી આવતા હોય તો આપ અહીંયાથી 100 નંબર ઉપર કોલ કરો અથવા જે તે આપના પોલીસ સ્ટેશન ઘણા બધા પોલીસ ફોર્સ ડિપ્લોયડ છે ત્યાં વાત કરી શકો. લેકિન કોઈ બેઠા બેઠા જૂના વિડીયો કોઈ નાખે, જૂની સ્ટોરી લીખે અને આપ એના સર્ક્યુલેટ કરો, ફોરવર્ડ કરો, આ બી ગુનો બને છે. જેથી કોઈ પણ પ્રકારના અફવા માનવા જરૂર નથી. આપણા સુરત ખૂબ કોમી શાંતિ ધરાવતા જો આપણા શહેર છે, કોમી શાંતિ જળવાય આ પ્રકાર બધા લોકો સામે વિનંતી કરીએ છીએ. તહેવારોના સિઝનો છે અને જેટલા લોકો જો કોમી એકલાસના વાતાવરણ ડિસ્ટર્બ કરવાની કોશિશ કરે છે એના પોલીસ હમણાં કાયદાકીય રીતે જો એમાં પગલાં લે છે. આમાં આ બાળકોના જો અમે જોઈએ તો આ લોકો જો જે એના ઘર લગભગ કરી 1.5 કિલોમીટર દૂર વિસ્તારના રહેવાવાળા બાળકો છે. તો એટલા દૂર આવીને જો હવે વરિયાવી જો આપણા મોહલ્લો છે વરિયાવી ગણેશજીના ત્યાં આપણા વાત કરીએ તો આ પૂરા મુસ્લિમ વસ્તીના બીચમાં આવે છે. ત્યાં વર્ષોથી લોકો જો આપણા શ્રીજીની સ્થાપના કરે છે. ત્યાં કોઈને પ્રોબ્લેમ નથી. બંને સમાજ ખૂબ હળી મળીને રહે છે. ગઈકાલે પણ જો કોઈ પ્રત્યાઘાત ત્યાં નહીં હતા જોઈએ, પરંતુ એટલા દૂરથી આવીને 1.5 કિલોમીટર દૂરથી આવીને અહીંયા જો સડી કરીને જાય એના મતલબ પૂરા અમારા આ જ દિશામાં અમે તપાસ કરીએ છીએ કે એના પાછળ કોણ દોરીમાર છે કોના જોઈએ અને કોણ છે. એના માટે એના વાલીઓને બી અમે અત્યારે ડિટેન કર્યા છીએ અને આ પૂછપરછ અમારી ચાલુ છે. ગયા વર્ષેનો જો વિસર્જનના દિવસે આ જ પ્રકાર જો નાના બાળક દ્વારા પથ્થર ફેંકવામાં આવેલા હતા, જેના લીધે જો બનાવ બના હતા એને ધ્યાનમાં રાખીને અત્યારે જેટલા બી અમારા શ્રીજીના જો પંડાળો છે ત્યાં જ અમારા ડી સ્ટાફના માણસો અને પોલીસના ડિપ્લોયમેન્ટ હતા. એના જ હિસાબથી અમારા લોકોને વોચ હતા કે કોઈ આ વર્ષે કોઈ બદમાશી કરે તો કોઈ અમે લોકો તાત્કાલિક એના ઝડપી અને ઘણા બધા શાંતિ સમિતિની મિટિંગો થઈ અને લોકો બી ખૂબ સારી રીતે ત્યાં સ્થાપનામાં કોઈ દિક્કત નહીં. લેકિન આ બધા 1 કિલોમીટર દૂર આવીને ત્યાં ફેંકીને જો ચાલતા રિક્ષામાં ફેંકીને ગયા જોઈએ, ચાલતા રિક્ષાને જો પથ્થર જો ફેંકીને ગયા જોઈએ તો એના માટે જો પાછળ શું ઈરાદો છે, કોણ છે, કારણ શું છે કરવાના અને એના માટે અમે લોકો પકડ્યા પછી ફરિયાદીને તાત્કાલિક લઈને ચોકી ઉપર ગયા કે અત્યારે ગુના દાખલ કરાવો. તમે કોઈ સમાધાનની પ્રક્રિયામાં જવાના નથી. ગયા વર્ષે બી થયા હતા તો અમે તાત્કાલિક ગુના દાખલ કર્યા. આ જ પ્રક્રિયા દરમિયાન આ બધા બનાવ બનેલા છે. નહીં, ત્યાં સીસીટીવી કેમેરા બરાબર છે અને આપનેના અંદાજ હતા કે કहीं આ બધા જો પૂરા વિસ્તારમાં કે લોકો ગયા વર્ષોથી જો અમે લોકો શીખ્યા જોઈએ કે જતા જતા જો પથ્થર ફેંકીને જતા રહે પછી એવો થાય કે તો નાના બાળક છે, ભૂલ તો થઈ ગયા છે, ગેરસમજ થઈ ગઈ છે અને સમાધાન કરી લે. લેકિન અમે લોકો આ વખતે એવું નક્કી કર્યા કે ભાઈ નાના હોય ચાહે મોટા એક વ્યક્તિ અગર કરે છે જરૂર એના પાછળ કોઈને કોઈ અગર આ પોતે નથી સમજી શકતા કે આ શું કરી રહ્યા છે, ધાર્મિક ભાવના કોઈને ભડકાવી રહ્યા છે તો એના અમે આ જ રીતે જો જુવેનાઇલ જસ્ટિસ એક્ટ પ્રમાણે એવા ટ્રીટ કરીએ અને નામદાર કોર્ટને વિથ એવિડન્સ આપીએ. એના જ આશયથી એના અમે લોકો આ વખતે બિલકુલ ગુના દાખલ કરીને આગળની કાર્યવાહી કરવા માટે પૂરી કાર્યવાહી કરવામાં આવતી હતી અને ગુના એના માટે દાખલ કર્યા કે આ લોકોને સબક મળે, એના પેરેન્ટ્સને બી મળે જોઈએ કે આ પ્રકાર આપણે બાળકોને તમે કંટ્રોલ નથી કરતા. પછી એના આગળ ધરીને કે નાના બાળકો છે અને ગેરસમજ થઈ ગઈ હશે જવા દો જોઈએ આ પ્રકાર કરીને તમે મોટા સ્વરૂપ આપવામાં આવે છે. તો આ બિલકુલ બી અમે લોકો એમાં ટોલરેટ નહીં કરી જોઈએ. 6 જેટલા હતા. એક ઓટો ડ્રાઈવર હતા મોટો હતો, બાકી 6 જુવેનાઇલ હતા. 12-13 વર્ષના છે બધા. આ બધા અત્યારે જો ચૂંકી એના કસ્ટડી વગેરેમાં નહીં રાખી શકાય નાના બાળકોને. અત્યારે પૂછપરછ ટીમ કરી રહી છે. પૂરી ડિટેલ હમ સાંજે આપની સાથે શેર કરી છે. लगा दीजिए. નાના બાળકો સામે પણ રાઇટિંગનો કેસ દાખલ થયો છે. ચાલુ રિક્ષામાંથી પથ્થર ફેંકાયા તેની પણ તપાસ થઈ રહી છે. તો લાગણી દુભાવવાનો આ કેસ પણ દાખલ થયો છે. 28 લોકોની અટકાયત અત્યાર સુધીમાં કરવામાં આવી છે. સીપીનું આ નિવેદન સામે આવ્યું છે. લોકો અને પોલીસને પણ
ઈજા પહોંચી છે। વાહનોમાં તોડફોડ અને આગ ચંપીનો કેસ નોંધાયો છે। કુલ 3 ગુના દાખલ કરાયા છે, જ્યારે બીજા આરોપીઓને પકડવાની કાર્યવાહી ચાલુ છે। નાના બાળકો સામે પણ રાયોટિંગનો કેસ દાખલ થયો છે। સુરતમાં શાંતિ રહે તે માટે પોલીસ પણ સતર્ક છે। હાલ સુરતમાં શાંતિ સ્થપાયેલી જોવા મળી રહી છે।